लगातार गरमा रहा ते हर रोज सुर्खियां दे विच है जदों तक हल नहीं होता और हल बहुत मुश्किल लग रहा है इसका निकलना क्योंकि सब जिहड़े ने मीटिंगां कर रहे हैं लगातार बैठे हुए ने जो संबंधित ने इस दे नाल बेशक वो स्कूल और मापियां दे वल्लों वकील होण या फिर सिक्ख्या मंत्री खुद होण या फिर एजी अतुल नंदा होण सो हर एक जन जिहड़े ने वो इस दे नाल संबंधित सीनियर बैठ रहे हैं पर मीटिंग हो रही है मीटिंग तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बीते दिन की गल करिए तो 2 मीटिंगां होईयां ने। सवाल ये ने कि क्यों नहीं सहमति बन पा रही, सवाल जिहड़े ने तुहाडे सामने क्यों नहीं हल हो रहा फीसां दा मसला, ये सब तो बड़ा सवाल है। क्यों बार बार बैठकां रह रही ने बेसिट्टा कि आखिर सरकार ही कढेगी कोई विचलारा, सरकार नूं ही कोई विचलारा कढना पेगा, होर किसी दे वस दी गल नहीं है, यानी कि सहमति नहीं बन पा रही। सब तो बड़ा सवाल है कि फीसां दा मसला क्यों नहीं हल हो रहा, फिर सरकार नूं इसका हल करना पेगा कोई, और सरकार की कर सकती है। सरकार कह रही है कि हल जरूर होएगा, भरोसा दे रही है। तो सवाल वड्डे ने किस तरह दे नाल हालात जिहड़े ने वो हैगे ने बने हुए ने और फसाद जिहड़ा है वो लगातार वधदा जा। सो सवाल जरूर उठ रहे हैं और सवाल नूं लैके जिहड़े ने वो जवाब भी जिहड़े ने वो सब मंग रहे हैं, पर आखिरकार जवाब हो की सकते हैं। सो उस लिए चर्चा जरूर बनती है और चर्चा दे लई मेरे नाल मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करांगे। रीटा कोहली साडे नाल सीनियर वकील मौजूद ने और संजीव सैनी जी साडे नाल स्कूल एसोसीएशन दे वल्लों मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है दोवें ही खास मेहमानां दा। सो रीटा जी मैं सब तो पहला तुहाडे कोल आऊंगी और जो भी इस सारा कल 2 मीटिंगां होईयां ने, विचारां होईयां ने, गलबात हुई है, तुहानूं की लगदा है फिलहाल दी स्थिति जिहड़ी है की हैगी है? देखो मैनू लगता है कि मौका तो बहुत अच्छा सी जिथे तीनों धिरां मैं कहांगी नाल मिल के बैठ के मसले का हल लभन वास्ते, तो वो भी जदों सरकार वालों जदों असीं कहने मैटर सब जुडिस हुंदा है तो हर पार्टी ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, सरकार ते एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जे वो इस मसले नूं सुलझा सकन। मैं शुरू तो इस ओपीनियन दी रही हाँ कि मैनू लगता है कि दोहां धिरां नूं इस वेले इस मौके का फायदा चुकना चाहिए सी, जबकि मैनू पता लग्या कि कल असी किसी भी नतीजे ते नहीं पहुँच सके जी, पर हले भी मैनू लगता है कि जे 2 पक्ष जड़े हैं स्कूलों की एडमिनिस्ट्रेशन ते पेरेंट्स की जी एसोसीएशन है, ये आपस दे विच भी जे किसी ना किसी मीटिंग पॉइंट ते आ सकन, वो भी जे कोर्ट लैके जाएंगे तो फिर भी ये सरकार तो कोर्ट वालों भी कोई डायरैक्शन ले सकते हैं। सो मैनू लगता है कि चाहे कल दे मौके ते कोई हाल दी घड़ी उहदा नहीं लभ्या बट फिर भी हाले भी इन्हां कोल ग्राउंड बहुत राइप हैगा है कि इनू रिजोल्व कराउण दा आपस सहमति दे नाल। जी ठीक है रीटा जी, मैं वापस आवांगी तुहाडे कोल। साडे नाल संजीव सैनी भी मौजूद ने। जेकर तुहाडे तो जाणांगे तुसीं की कहोगे जो गलबात हो रही है, कोशिश हो रही है, हाई कोर्ट भी कह चुकी है बैठ के मसले का हल कढ लवो, कित्थे कमी आ रही है, क्यों नहीं सहमति बन पा रही? क्योंकि अजिहा भी बहुत वड्डा मसला तो है नहीं जिसनूं असीं नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਨਵਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ अगर वकील की गल करिए तो वकील नूं तो आपां काउंट करांगे ना, अगर तुसीं 100 करोड़ मापे एसोसीएशन नूं कह रहे हो सो हक तां जरूर रखिया जा रहा है। हाँ जी नहीं चलो मैं माफी चाहना, मैं नाम गलत ले गया जी। लिविंग इंडिया न्यूज़ तो तुसीं बोल रहे हो, बड़ा धन्यवाद मैनूं करैक्ट करने लई। मेन मैडम मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो तुसीं कह रहे हो कि मापे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਫਰਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਫਰਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਫੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਹੈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ EMPLOYE ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਾਇਰ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYES ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਫਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਸਰਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਟਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਲਾਇਰਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਹੀ ਬੜਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਐਡਵਰਸਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਟਾ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੋਰੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਸ ਚਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਗਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 25% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਰੀਟਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਪੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੋ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਲਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਲਿਵਿੰਗ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜਿਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਫੀਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਇਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, MHRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫਾਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 25% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਹਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ? ਮਤਲਬ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 70% ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇजेस ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਟਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਇਹ ਸੀ 70% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 70% ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 70% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 70% ਟੋਟਲ ਫੀ ਸੀ ਤੇ 70% ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 70% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ 70% ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਰੀਟਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ 70% ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਨੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਐਸਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਬਟ ਜੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਊਟਰਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 30-35% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੋ ਪੱਖ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ- ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮਾਨਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੀਸਾਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਟਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਬਟ ਨਵੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਰਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਗਰ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਆ, 52 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 70% ਓਵਰਆਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ ਤੇ ਤੋਲਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 1 ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਰਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 6 to 8 ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ 1 ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 70% ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਗੜਬੜ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਫੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤੇ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫੈਂਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੇਅਰ ਥਿੰਗ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਫਰਰ ਨੇ, ਜੋ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਥੋੜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਨੇ ਰਿਟ ਪਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰਿਟ ਪਈ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰੀਟਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ
ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ? ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਗਾਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਰੁਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਟਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਗੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਉੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਸਸ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੀਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਓਕੇ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਫੋਰਐਵਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਜੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੀਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫਸਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ